నీ ప్రాణం అక్కర్లేదు, నీ ఆస్తి అవసరం లేదు. ఏదో అవసరాలు 2000 అప్పటికి డబ్బే జీవాజీ ఆయన అప్పు తీసుకోవడం అంతవరకు వెయిట్ చేయండి. వెయిట్ చేసి కొంచెం వెయిట్ కూడా పెరిగింది. చేస్తాం ఏ అప్పు సపోర్ట్ చేసుకుంటాం. To Chang Stuff, we are reacting to Venki movie starring Ravi Teja, Sneha. It's a 2004 movie. Action thriller is also mentioned. Action comedy also mentioned. I don't know which genre it is, but two type it is mentioned actually. And directed by Srinu Vaitla. Co-written also he is only, and DSP Musical. And that to know, this movie we got so many suggestions on when we reacted, Kick movie. Yeah. That time actually, it was. That time itself we started receiving lots of suggestions actually to react this movie. Like, but the genre was very usual, right? Yeah, but actually like in comment section also, and they will be contacting to Instagram also. There also they told more like it's a funny movie. It's like a complete entertainment movie, like that Kick. Yeah, that because vibe. When I was checking, I saw it is actually a normal genre, that is like action comedy and all, thriller and all these things, right? But I feel lots and lots of that humor elements there in this movie. That's why people like. And this movie re-released in 2023, and it has become highest grossing, something like that. So many records and all it is holding, especially re-releasing records and all. And also this movie considered actually super hit that time. And that too some cult status also is there, I think. Is it? Huh? Yeah. Okay. I didn't see that. Because his movies will be like that, no? Like nowadays his movies is not that much good. Yeah, but that's why people like his old movies. Because now, that's what even we also told. Nowadays, whichever movie which is like, what is it, Ravanasura movie and all, so many movies are there, no? Recently Mr. Bachchan and all. But didn't perform well actually. But his old movies, people like so much. Yeah. And we know the reason, because we reacted as Kick movie, Kadgam, Vikramarkudu. Like each movie, his energy level is different. Like it is peak actually. When he'll be coming into the screen, he can nail with his body language, the comedy part, dialogue delivery. Especially he's a performer. Because if he's getting a little space, he know how to utilize the space and perform, and he would use all the properties like how we would be performing on stage. Yeah, correct. And like he like that single shot performance. He dominate directors. Yes. Actually, that is the main, because in Vikramarkudu itself, that time so much of comments was there. Like Rajamouli itself, he has dominated in there. Because Atli Satyababu character. Usual Rajamouli movies would be like director his movie. Name would be like prominently. People would be talking. If it is a main actor is there also. But in Vikramarkudu, like even we forgot that it is S.S. Rajamouli's movie. Like that way he dominated. Not only that, in Kick also he was dominating like anything with Brahmanandam Garu also, because they were having a good combination, both because opposite combination, but still he was nailing some areas, like funnier part he is doing so good. He was actually like dominating. It was almost like he was dominating in the funnier role. Because he's having another roles to do it actually in that, because he's a main lead. But grossing that a comedian, and that too actually like Brahmanandam Garu. That is really surprising. Even in Vikramarkudu, why the people are telling he is dominated the director. Actually, in that two shades are there, for Ravi Teja Garu itself, like a serious police officer and a comedian thief, two role. So there he is only the friend, Brahmanandam Garu. So there actually he was washed out almost, because he was nailing actually. That's why when you were talking, I was recollecting that is he there or not, like in Vikramarkudu. Because I forgot, because I was talking about Kick. I totally forgot he's there when you're talking. Actually, then I'm recollecting. His role is Second there role here itself. and there and all. But we will not see any person other than Ravi Teja Garu in that movie. That is his
this power. Style and his dialogue delivery also, I like it actually. That sound modulation will be there. In Maryada Ravana, that cycle sound itself, his sound modulation is superb. You recognize yeah because of Atli Sathibabu. That style is there. That one sound modulation is there. That is so good. But in Khatgam movie, I feel that was almost like his career starting or Khatgam, something like that. Khatgam movie is almost he washed out towards the end, right? Yeah. But starting he nailed. And the second half, starting also he nailed, but almost towards the end. And more importance goes to Srikanth and Prakash Raj. Yeah, so his even Shafi also was there. That's why all performers are there. So he didn't get space almost actually towards the end. That's what I felt in that way. But no problem, he got so much area to perform before that. Some areas like single shot itself he was performing. And I'm really waiting to see this movie because pairing with Sneha and also like his looks are different. He's in poster, in posters, and I was seeing it is with beard and all. The movie we watch is with mustache. Correct. But in this movie, his look is totally different. So what kind of role he is going to hold in this movie, and also like is he going to handle the comedy more or serious role mode, because he's with beards. So why that look has given to him? So only I think for a rough look only, because action also is there, no? Might be for that. So if it is like action comedy, like then that is going to be a different experience also for us, and especially like because of his look, because other movies and all, some similarities and all we can find. Mustache. So we are going to react this movie. Let's watch. Ready? Story, screenplay, direction. You watched any of his movies? No. This is the first time you're reacting his movie. Srinu Vaitla is first time. That is not written in subtitle actually. Maybe Vaisakh or no? Yeah, because of C, right? Yeah. Starting scene showing from like thriller mode. Starting. I think his entry only. Wow. Oh, name. Wow. Oh, his gang. మా నుంచి తప్పించుకోవటం అంత సులభం కాదు. నేను పరిగెత్తి అలసిపోయాను. నీ ఆస్తి అవసరం లేదు. ఏదో అవసరాలు 2000 అప్పటికి జబ్బేపోతాడు జీవాజీ. ఆయన అప్పు మోడ్యులేషన్ నా వాళ్ళకి నీకు ఇచ్చిన పాత బాకి మర్చిపోతాను. మమ్మల్ని వదలమండి. మీ దగ్గర అప్పు తీసుకున్న నిజం నేల వెంట లేదంటే మొత్తం లేకుండా పోతారు. See how changed. ఇస్తే ఇవ్వండి, లేకపోతే మానేయండి, అంతే గానీ శుక్రవారం పూట అసలు మాత్రం ఆడకండి. శుక్రవారం లేదు, శనివారం లేదు, అసలు వడ్డీ వ్యాపారం చేయగలదా? జీవాజీ డిస్కషన్స్ అనవసరం. ఇప్పుడు 18,000 ఇచ్చారు, ఇంకో 2,000 ఇస్తే 20,000 రౌండ్ ఫిగర్ అవుతుంది. 2,000 తిరిగి వీళ్ళకి ఇప్పుడు దాకా ఇచ్చింది 14,000 కదా, 18,000 అంటే తెచ్చనాయలు పట్టాడు. ఇదే నేను ఆఖరి అప్పు. మీరు ఇచ్చిన ప్రతిసారి ఇలాగే అంటారు. సరే, ఈ 2,000 20,000 తప్ప అదే కూర్చొని ఆలోచిస్తా. Actually his character revealed now. మనం దొరికిన దగ్గర అప్పు చేసి తాగేస్తున్నాం. ఇలా ఎన్నాను పిచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు. అందుకే నేను ఎప్పుడు అంటుంటాను సైకిల్ పెంచుకోవాలి. ఒక రెండో పెంచుకుందామన్నా ఎవరు కోఆపరేట్ చేయట్లేదా? మన చూస్తేనే చెప్పు అక్కడ. అరే వడ్డీ ఎంతైనా పర్వాలేదు, అప్పు ఏంటంటే అంటే ఒకరి ముందు రాడే, ముందుకు వస్తే వాళ్ళు ఎక్కేస్తారని భయం. భయం ఎక్కడ చూసినా భయం. ఎన్నాళ్ళు భయం చూస్తే మనకే భయం. మనకే కాదు, ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కూడా అదే ఫీలింగ్. అందరూ డిగ్రీ 3 సంవత్సరాలు చదివి పాస్ అయితే మనం 6 సంవత్సరాలు చదివి పాస్ అయ్యాం. ఉద్యోగం ఎవడి? ఉద్యోగాలు ఇవ్వక, అప్పులు ఇవ్వక, తాగేది ఎలాగా, బతికేది ఎలాగా అనే మనం మాత్రం మనుషులు కాదా? మనకి కోరికలు ఆలోచించాల్సింది కాదు. చంపాలి.
How? ఏదో మాడే బాగుంది చెప్తా ఏ బాగా ఎదురవుతుందా సరిగానే నువ్వు మమ్మల్ని చూసే తలిపేసావా? మామూలుగా వేసేవాడివి మేము రావడానికి 1 నిమిషం ముందో మేము వెళ్ళాక 1 నిమిషం తర్వాత నాకు నిద్ర వచ్చి పడుకుందామని తలుపేసుకున్నాను. అయినా నా ఇంటి తలుపులు నేను అడిగేసుకోవాలండి. తప్పు చేసిన కాక ఇంకా గేర్ సమాధానం చెప్తావా? మీ ఇంట్లో పెళ్లిడికి వచ్చిన ఆడపిల్లలు ఎదురున్నారు. ఇది అమ్మాయిలు ఇది ఎప్పుడు ఎలా చేసినా తలుపులు వేసావు. అనవసరంగా గొడవ ఎందుకు ఎక్కడించాలండి? గొడవ మీ ఇంటి మీద పడి ఎప్పుడైనా గొడవ చేశారా బినిగారు? చెప్పు, మమ్మల్ని చూసి తలుపులు ఎందుకు వేసుకున్నావు? అరే మాకు అప్పించిన వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని చూసి ఎప్పుడు తలుపులు వేసుకోలేదు. ఏంటి మరి నువ్వు ఎందుకు వేసుకున్నావు? బాబు అయిపోయింది గుర్తు అంటే ఒప్పుకుంటున్నాను. సరే ఇప్పుడు చెప్పు, మా మొగాల మీద తలుపులు వేసేంత తప్పు మేము ఏం చేసామా? అంటున్నారు కదా, వదిలేండి బాబు. అదే తప్పు మేము చేసి మమ్మల్ని వదిలేమంటే మీరు వదిలేస్తారా బినిగారు? తప్పని ఒప్పుకుంటున్నాను కదా. ఇప్పుడు టైం 11 అయింది. 11 అయిందా? కొమ్ము వచ్చాడు కదా. ఉంది సంబంధం ఉంది. 11 గంటలకి నా దోస్త ఢిల్లీ వెళ్తున్నాడు. 5,000 అప్పిస్తానని ఎయిర్పోర్ట్ రమ్మని చెప్పాడు. నీ గొడవల పడి సంగతి మర్చిపోయాను. ఇప్పుడు నాకు జరిగిన నష్టానికి భర్తీ ఎవరు చేస్తారు? మీరా మీరా మీరా? ఎవరు పట్ల ఏం చేస్తారా భర్తీ? మళ్ళీ వాడు నువ్వు తప్పేవాడు చేస్తే వాళ్ళు చేస్తారు. దానికి కారణం ఈ పని మనిషే కదా. My God, it's wrong. Yeah. Beer and rum together he had. దేనైనా వెనక్కి తీసుకురావాలం కానీ పోయిన కాలం వెనక్కి తీసుకురావడం ఎవరి వల్ల కాదు. టైం విలువ గురించి మాట్లాడడం. నువ్వు ఎలా పోతే నాకు ఎందుకులే. ఏమా నీ పూజ అయిందా? తలకే పట్టేసింది కదా మజ్జిగుంటే ఇవే. మానయ్యే అందరూ పొద్దున్నే లేచి టీలు కాఫీలు అడుగుతుంటే నువ్వు మాత్రం మజ్జిగ అడుగుతున్నావురా. నువ్వు టీలు తాగే స్టేజ్ వాడు ఎప్పుడో దాటిపోయాడు. రాత్రి తాగింది దిగాలంటే మజ్జిగే తాగాలి. నువ్వు నైస్ లుక్ నో. నేనే తీసుకోవాలి తల. రాత్రి సుబ్బారావు గారి ఇంటి మీద గొడవకి వెళ్ళమంటగా అయిపోయి మీకు ఏ మళ్ళీ గొడవ పెట్టావా? నీ దెబ్బకు భయపడి రాత్రి తలుపులు తీసి పడుకున్నానంట. తెల్లారిగా టైంలో దొంగలు పడ్డారు. ఇంట్లో ఉందండి పట్టుకోవడానికి కదా కూతురు తప్ప. ఏం పిచ్చోలేదండి. కంబైన్ స్టైల్స్ కి ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి పిలుద్దాం అంటే వీడికి భయపడి ఎవరు రావడం లేదు. నేనే చేశానే. వాళ్ళ వంక అదోలా చూస్తున్నావంట. గొప్ప పేర్లనే అదోలా చూస్తాను. ఏదో మోకాలు వేసుకున్నాయి. ఆ గొంతు ఆ వారకలు చూడలేకపోతున్నారా బాబు. చిన్నప్పుడు వచ్చి అలాగే ఉన్నావు తగ్గి ముడిచిపోయారు. ఇప్పుడు నచ్చట్లే నా మీకు. నేను చేస్తాను. Dialogue delivery is like that. నువ్వు ఇలా గాలి తిరుగుతుంటే నేను తిండి పెట్టలేను. నాన్నగారు ఇప్పుడు శుక్ర మహాదశి 4వ భాగంలో ఉంది. నేను ఇప్పుడు ఏం చేసినా కలిసి రాదు. శనిగారు సెంటర్ లో కలిసి నన్నే చూస్తానంట. కేసీ గారిని గాలిగుడు అనకండి బాబు. మంచి కాదు. ఊరుకోండి, ఎవరు నమ్మకాలు వాళ్ళు. ఇంటికి ఆ శనిగారు సైడ్ కి వెళ్తాడంట. సెంటర్ లో రావాలమ్మా. ఎన్ని మంది తెలుస్తాయంటే కేసీ గారు తెలుస్తాయి. దక్షిణ అన్ని అడిగేసి వస్తాను. ఎదిగిన కూతురు గుండెల మీద కుంపడైతే ఇలాంటి బ్యాబాస్ కొడుకు క్లైమోర్ మైండ్ సైడ్ వాడు చీదట్టుడా. ఆ జేసీ గారు పోయాక వీళ్ళు నేను మామూలుగా ఫీల్ అవుతాయి. అని కావాలన్నట్టు మాట కాదు. అని దేవుడు. కానీ ఆ శనిగాడు ఆడి కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా నా మీద పడేశాడు. అతని మీద డబ్బులు అడుగుతుంటే తీసుకుంటున్నాడు. నువ్వేనా ఇవే నా దగ్గర కూడా లేవురా. తెలుగు భాషలో నాకు నచ్చని ఒకే ఒక్క పదం. My God, I thought this character is going to something else. Very serious like that because that beard is. Yeah. Actually, he have a rough look, but in comedy. Rough look actually, but his dialogues are. బాస్కెట్బాల్ మాలాటలు ఆడాలి. మీలాంటి మాస్ నకుడులు ఆడితే ఇలాగే ఉంటుంది. ఇలాగే అమ్మాయి పోసుకుంటావా? అయితే నిన్ను కొడతా. వాడు అబ్బాయిలు ఉన్నారని చూడరా ఎలా రెచ్చిపోతున్నాడు. బాస్కెట్ బాల్ మీ వాడి ఆట కానీ మీలాంటి మాసం ఆడే ఆట కాదంటారా? రే ఇంత ముందు 2-3 సార్లు కూడా ప్రతి విషయంలో జోక్యం చేసుకుని మనల్ని కొడతారా? వాడిని ఏదో ఒకటి చేయాలరా. వాడిని వదలొద్దు. They don't have any job also, right? That's a background score for him. అయ్యో అంటారు. మీకేమో ఎవరైనా కొడితే కామెడీ, కొట్టిన వాళ్ళు మీ దృష్టిలో హీరోలు. ఇప్పుడు నేను పచ్చగా కొడేస్తాను. నేను హీరోని అయిపోతానా? ఏంటి రెచ్చిపోతున్నావు? మాకు ఛాన్స్ అసలు వచ్చిందా నీకోసం? మా వాడి బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలియక అన్న చేసావు. ఇప్పుడు నీకు అప్పుడు అయిపోతారా? వాడి బ్యాక్గ్రౌండ్ సరే, అసలు నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంట్రా? నాకు సెపరేట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటూ ఏం లేదురా. నేను ఎక్కడ నిలబడితే అదే నా గ్రౌండ్. అంతప్పుడు నువ్వా తెల్దా? That too punch dialogue also.
మన మామూలు ఉన్నప్పుడు వావ్ అన్నారా ఇలాగే ఉంటుంది. They were actually telling like that, Wow. right? More of that local look, right? Wow, nice showing. Yeah. Almost like dance choreography. Yeah. It's showing like that. The beauty. Yeah. Like each beat, no, it's showing actually. And hair is also like. Yeah. Oh, so much of rolling. కొట్టమని నీకే అనిపించిందిరా? గుమ్మే అనిపించింది. ఆ గుమ్మే అమ్మో అమ్మో రే నిన్ను అలా కొత్త ఏదో వాడికి అసలే ఎక్సైజ్ బాడీ ఏదో ఉంది తప్ప చెప్తాను. కొడితే మడతడిపోవాలి. మాస్తో పెట్టుకుంటే మడతడిపోవాలి. That gang, right? మా కాంట్రాక్టర్ తో చెప్పి పని ఏదైనా ఇప్పించాలి. ఎలాంటి పనులు మేము చేయవు. డిగ్రీలు బిఏ నేను ఎంఏ ఇలా ఇచ్చాడేంట్రా? అచ్చి బాబోయ్ ఇంకేమైందిరా? మడతాడిపోయిందిరా బాబు. Oh, song. Intro fight already, you know? Yeah. It's dance, sure, no? Not similar to any other character actually. Yeah. Because serious comedy, no, here. That's why. He's not smiling so much. That's why. But comedy is there. Yeah. Comedy is there in the dialogue delivery. Wow. That energy level is there. That will be there. Wow. His energy is unbeatable. Deppanguttu vibe. Feel Vizag only, right? Yeah. Please. Oh, that frame in the glass. కళ్ళు మూసుకుని ఉన్నాడు పంపించిన బాబు కళ్ళు మూసుకొని ఎవరిలో కాంటాక్ట్ చేస్తున్నారు. అవునా అబ్బా నీకు నిజం చెప్పాలంటే బాధగా ఉంది, కానీ చెప్పక తప్పదు. ఎందుకంటే అది నిజం కాబట్టి. ఏంటి సార్ అది? నీకు 40 ఏళ్ళు వచ్చే వరకు కష్టాలు తప్పవు. గురుజీ అవి మామూలు కష్టాలు కావు, అష్ట కష్టాలనే చెప్పాలి. ఉదాహరణకు అవి ఎలా ఉంటాయంటే, దొరక్క నీకు ఫుడ్ దొరికితే అది నీ నోటికందే లోగా నీ కాలో నీ చెయ్యో తగిలే మట్టిపోలైపోతుంది. నీ వాకలికి తట్టుకోలేక అప్పు కోసం ఎండను పడి వెళ్తే అక్కడ తాళం వేసి ఉంటుంది. మరో కఠోరమైన నిజం ఏమిటంటే, నీ దరిద్రాన్ని చూసి భరించలేక నీ భార్య లేచిపోతుంది. తప్పు. అతని దురదృష్టాన్ని చూసి ఎగతాళి చేయకరమ్మా. సారీ సార్. ఇదయ్యా రామప్రసాద్, నువ్వు ఈ 40 ఏళ్ళు ఈ నరకాన్ని అనుభవించక తప్పదు. 40 ఏళ్ళ తర్వాత అలవాటైపోతుంది. ఏమై వెంకటేశ్వరరావు కులాసైనా ఓ వెంకటేశ్వరరావు పిలిపించావా? ఏంటి గురుజీ? నీకు శుక్రమహాదశ ప్రారంభం అవబోతుంది. అంటే సరిగా చదివిపోయినా అయిపోయినట్టే. మీరంతా టోపీలు పెట్టుకునే ఉద్యోగాలు కూడా చేసుకుంటారు.
ఇప్పటిదాకా మేమందరికీ టోపీలు పెట్టాం కానీ మాకు మేమే టోపీలు పెట్టుకున్నాను ఎప్పుడు అనుకోలేదు గురుజీ. అదే మరి ఇప్పుడు బిల్ల పంట నుంచి బీట్ కానిస్టేబుల్ వరకు అందరికి నెత్తి టోపీలు ఉంటాయి, అందులో ఏ ఉద్యోగం? టోపీ పెట్టుకుంటారు కదా. ఏది మన చదివే చదువుకి ఎస్ఐ ఉద్యోగాలు ఇస్తారేంటి? గ్రహాలు శాసిస్తున్నప్పుడు చదువులతో పని లేదు, ఏబిసిడీలు చదివినా చాలు మీ జీవితాలు విచిత్రమైన మలుపులు తిరుగుతాయి, మీకు విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ వచ్చేస్తుంది, మీరు చాలా ఫేమస్ అయిపోతారా. పెట్టడానికి చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఏం చెప్పంటారు గురుజీ? ఏమి చెయ్యదు, వెయిట్ చెయ్యదు. కాలం కలిసి వస్తే అదృష్టమే మిమ్మల్ని గ్యారం వేసి పట్టుకుంటుంది, అంతవరకు వెయిట్ చేయండి. వెయిట్ చేసి కొంచెం వెయిట్ కూడా పెరిగింది. ఏ అప్పు సపోర్ట్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు అప్పటి గుర్తొచ్చింది. అప్పు మంది అభిప్రాయం ఏంటి గురుజీ? మన టైం బాగుందిరా. ఎవరైనా అప్పిస్తారా ఏంటి? కాదురా, ఉద్యోగం ఇస్తారమ్మన్నాడు గురుజీ. చూసారా, తొందరగా చెప్పింది నిజమే. మరి శుక్రవారం మొదలైంది. ఇంతకీ ఎవరా మహానుభావుడు?